اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، پیاری پیاری بہنوں، پیارے پیارے بزرگوں اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہمیں 5 اوقات کی نماز پڑھنے کا موقع دیا اور ہم نے نماز پڑھی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج آپ کے سامنے سنت نبوی کی بات رکھیں گے کہ سنت نبوی کی کیا اہمیت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بات رکھوں گا میں۔ سنت نبوی کی اہمیت، پیارے پیارے بھائیوں، پیاری پیاری بہنوں، سنت کے معنی ہیں راستہ اور طریقہ۔ کون سا راستہ اور کون سا طریقہ، ذرا اس پہ بات رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی حکمات قرآن کی صورت میں بھیجے، یعنی قرآن کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے حکمات بھیجے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ، ٹھیک ہے۔ ان احکامات کو سمجھنے اور سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، رہنما بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ رہنما بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف لوگوں کو یہ احکامات سمجھائے، بلکہ ہر حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا بھی۔ ٹھیک ہو گیا جی، عمل کر کے دکھایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان، ہر حکم، زندگی کا ہر عمل، ہر وہ طریقہ جو ہمارے نبی نے کیا، وہ سنت کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ سنت کہلاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ سنت کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنت نبوی کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اگر ہم کوئی مشن گاڑی کے طور پہ یا موٹر سائیکل کے طور پہ یا ہوائی جہاز کے طور پہ کوئی بھی اگر ہم چیز خریدتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی؟ تو اس کے ساتھ ہمیں ایک چھوٹا سا کتابچہ دیا جاتا ہے، جس کو ہم انگلش میں کیٹلاگ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، جس میں اس مشین، گاڑی، سائیکل یا پھر کوئی بھی ٹائپ کی کوئی بھی چیز جو کہ چلتی ہو، استعمال کرنے کے بارے میں اس کے اوپر طریقہ کار اور ہدایات وغیرہ درج ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہم کسی ایسے آدمی سے جو اس مشین کو بہت اچھی طرح چلانا جانتا ہو، سیکھنے میں اس نے مہارت حاصل کی ہو، یعنی ایکسپرٹ ہو، سکلڈ ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم اس سے مدد لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ بالکل اسی طرح انسان کی مثال بھی ایک مشین کی طرح ہے، ایک گاڑی کی طرح ہے، ایک سائیکل کی طرح ہے، ایک اس پرزے کی طرح ہے۔ اسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جن جن ہدایت ناموں کی ضرورت پڑتی ہے، جو جو سٹیپس اس کو لینے پڑتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعہ ہم تک پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پہنچائے، اور پہنچانے والے کو سکھایا کہ کس طرح یہ کرنے ہیں، جو کہ ہمارے لیے پھر وہ کیا بن گئے؟ بہترین نمونہ بن گئے۔ ہر کام کرنے کا ایک بہترین طریقہ ضرور ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء جو مختلف ادوار میں آتے رہے ہیں،
कायनात में वो नुमायाँ शख्सियात के तौर पर उभरे हैं जिनकी ज़िंदगी का हर अमल गलती, नुक्स, हर किस्म की ऐब और कमी पेशी से पाक हुआ करता है। नबियात अंबिया जो होते हैं वो इन तमाम चीज़ों से क्या होते हैं? पाक होते हैं, गलतियों से पाक होते हैं। जब हमें ज़िंदगी के किसी भी मामले में रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है तो पहले हम कुरान पाक से हदायत लेते हैं। कुरान क्या है? बेहतरीन हदायत का क्या है? ज़रिया है, मंबा है, हमें उससे हदायत मिलती है। और फिर इसको काबिल अमल बनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखते हैं। जो चीज़ हमें कुरान में ना मिले उसको फिर हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत में देखते हैं कि अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस चीज़ को किया होगा तो किस तरीक़ा से किया होगा, और फिर जैसा उन्होंने किया होगा हम कोशिश करेंगे वैसा ही करेंगे। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ने का तरीक़ा, रोज़े की तफसील, ज़कात और हज के अरकान के बारे में तफसील हमें सुन्नत नबवी ही से मिलती है। अगर हम नमाज ही को लेते हैं तो भाइयों और दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों और प्यारे बच्चों, एक बड़ी ख़ास बात आपके सामने रखने लगा हूँ। ये जो हम नमाज पढ़ते हैं 5 औक़ात की, कुरान मजीद के अंदर से तो हम इसके अंदर चंद ही चीज़ें लेते हैं। अल्लाह अकबर के अल्फाज हमें कुरान से मिल जाते हैं, सूरह फातिहा हमें कुरान से मिल जाती है, और दीगर एडिशनल सूरा जो हैं वो जो हम पढ़ते हैं कुरान मजीद में वो हमें कुरान से मिलती हैं। लेकिन बाकी जो नमाज के अहकामात हैं, नियत करना, कानों को हाथ लगाना, हाथ बांधना, रुकू करना, सजूद करना, तशहद में बैठना, अत्तहियात का पढ़ना, इवन दुरूद शरीफ का पढ़ना, सलामों का फेरना दाएं बाएं और दीगर दुआएं, ये तमाम की तमाम सुन्नत से हमें मिलती हैं। गोया कुरान ने तो सिर्फ हमें इशारतन चंद चीज़ों का बता दिया, लेकिन बाकी चीज़ों पे कैसे अमल करना है और नमाज की अदायगी कैसे करनी है, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ों से मिलती है। और ये तमाम तरीक़े क्या कहलाते हैं? सुन्नत कहलाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सुन्नत की हमें समझ आ गई होगी कि सुन्नत क्या चीज़ है और हमें उस पर कैसे अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला मैं भी, आप सुनने वाले हज़रात भी कोशिश करेंगे कि हम कुरान मजीद को ठीक ठीक और ठहर कर समझ कर पढ़ेंगे और उस पर फिर क्या करेंगे भाई और दोस्तों? गौर करेंगे, फ़िक्र करेंगे, तदब्बर करेंगे, और जिन चीज़ों की हमें समझ ना आ रही हो तो फिर हम कहाँ ढूंढेंगे उनको? सुन्नत रसूल में ढूंढेंगे। उसके लिए बहुत सारी रवायात मौजूद हैं। कवी अहादीस को लेंगे और फिर मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस को लेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारे रोज़मर्रा के जो औक़ात हैं वो कुरान हदीस की रोशनी में गुजरेंगे तो हम इस दुनिया में भी क्या हो जाएंगे? कामयाब, और आखिरत में भी क्या होंगे? इंशाअल्लाह ताला कामयाब। क्या मैं और आप कामयाब होना पसंद करेंगे? ज़रा आप बताइए, ज़रा हाथ खड़ा कीजिए, कौन कौन कामयाब होना चाहता है? अच्छा, माशाअल्लाह सभी ने हाथ खड़े कर दिए, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला सभी के इरादों को कबूल फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन।